성경에 큰 응답 세 가지가 있습니다. There are three very important answers recorded in the Bible. 그 중에 성령께서 역사하시는 귀한 언약이 오순절입니다. Among them, the very sure and very important covenant by which the Holy Spirit is at work is the Pentecost. 그게 맥추절입니다. And that actually, in other words, is the Feast of Harvest. 아니, 세상에 내가 너무 기쁘고 행복하다 하는데도 지워야 되는데 맥추절 이 말은 성령이 역사한 날 그 말이에요. Even if you do the things of this world that make you happy and overjoyed, you can be healed. We see, though, that this Feast of Harvest means the day in which the Holy Spirit is at work. 우리의 세상을 사는 동안에 우리는 영적인 힘을 가지고 살아가는 겁니다. But as we live our lives upon this earth, in this world, we need to live our lives with the spiritual strength. 세상을 사는데 영적인 힘을 가지고 세상 살아가라. As we live in this world, we must live in accordance with the spiritual strength God gives to us. 그게 렘넌트 7명입니다. And those were all the seven remnants. 또 학업을 하는데 영적인 힘을 가지고 학업을 해라. And as you study and carry out your academics and studies, you need to do this after receiving spiritual strength. 예, 여러분의 업을 하나님이 주신 망대 여정 이정표로 영적인 힘을 가지고 사업을 해라. And as you carry out your business and all your enterprises and the work that you're doing, you must do so after gaining spiritual strength from God through the partisan journey and guidepost. 첫 번째입니다. 광야길 갈 때 주신 언약이에요. This is a covenant given to them when they were taking the path through the wilderness. 출애굽기 24장 14절에서 17절입니다. And that's Exodus chapter 24, 14 to 17. 흑암 가운데 피 바른 날 빠져나왔다는 유월절. They were in the midst of darkness, but the day that they applied the blood, they came out. That's the Passover. 이건 구원을 말하는 거예요. And this bespeaks of our salvation. 그리고 나왔는데 50일 만에 곡식을 거두었어요. And they came out, and in 50 days' time, they were able to harvest the crops. 오순절. Pentecost. 거두어서 창고에 들였다 이다. 수장절. And then they took the harvest, and then they were able to store it in their storeholds. 여러분 구원과 보좌의 배경은 이미 우리가 된 겁니다. That's the ingathering. Our salvation, as well as the background of the throne, is already ours. 성령의 역사로 일어나는 오순절의 능력으로 40년 동안의 광야길을 가라. By the power of the Pentecost, by the power of the filling of the Holy Spirit, take the 40-year path through the wilderness. 이걸 기도해서 주일날 또 매일 여러분이 치유되는 놀라운 역사라는 걸 체험해라 그 말이에요. And in prayer, you must experience the amazing works of healing taking place through this covenant on the Lord's day, also every single day. 두 번째입니다. Second, 우상 시대가 돼가지고 나라가 완전히 망하게 됐을 때 it was an age of idolatry, and all the nations had been destroyed. 그때 요엘 선지자에게 얘기한 겁니다. At this time, these words were given to the prophet Joel. 여러분이 인생 광야길 가는 동안에 가장 큰 힘이 뭐냐? 하나님의 영적인 능력으로 세상을 살아가는 거다. As you live your lives, that is very akin to walking through this wilderness. How can you live in this world? You must be filled with the strength of the Holy Spirit. 앞으로 점점 심해지는 이 세상의 재앙을 하나님의 영으로 이길 수 있다. And these disasters will only grow more intense as time passes and progresses. You can only overcome this with power of the Holy Spirit. 세 번째입니다. Third, 이스라엘이 바벨론 포로돼서 돌아옵니다. the Israelites were taken captive to Babylon, and then they are returned. 그런데 성전 건축을 얘기해서요. And at that time, they're instructed to have temple construction. 이 성전 건축이 방해를 받고 많은 문제가 와서 중단이 돼버린 거예요. And there were so many obstructions, so many hindrances that soon temple construction was suspended. They couldn't continue with it any longer. 이때 스가랴라고 하는 선지자가 나타나서 이 말을 한 겁니다. But at this time, prophet Zechariah rose up, and these are the words that he spoke. 힘으로 안 되고 능으로 안 되지만은 오직 나의 신으로 되느니라. Not by might, not by power, but only by my spirit, says the Lord. 이 능력이 여러분 개인에게 임하면 치유가 되는 것입니다. When this power comes upon you individually, that's when healing takes place. 이 능력이 여러분 사업에 산업에 지금 임하면요. 여러분의 산업은 그야말로 빛의 경제를 회복하게 되는 것입니다. When this power comes upon your businesses, upon your work, then right now, then at this time, we see that the economy of light will be restored unto you. 네 번째입니다. Fourth, 로마에 속국됐을 때입니다. this is when they were colonized under Rome. 그리스도께서
칼보리산에서 다 이루었다. On Mount Calvary, Christ says, it is finished. 그 그리스도가 감람산으로 부르신 겁니다. And that Christ calls his disciples together on the Mount of Olives. 너희들이 이길 수 있는 길은 하나밖에 없다. 보좌의 나라의 일을 설명하면서요, 오직 성령 충만함을 받아라. There's only one way by which you can overcome. He explains about the works pertaining to the kingdom of God, and he says, be filled only with the Holy Spirit. 오늘 여러분이 예배드릴 때 기도하면 하나님은 역사하시고 성령으로 역사하시기 때문에 아무도 빼앗아갈 수 없다. If you pray at this time of worship, God works by his Holy Spirit. Nobody can take this away from you. 다섯 번째입니다. Fifth, 여러분이 기도하는 중에 이제 세계를 살리는 힘이 뭐냐? 성령의 은사를 받아라. as you pray, what is the strength that you must receive that you can overcome this world? You must receive the spiritual gifts of the Holy Spirit. 예수님이 가장 중요한 영적인 힘을 얻어야 세상도 살리고 몸도 살린다는 약속을 안 믿는 거예요. But this is what Jesus places the greatest importance on. You need to receive spiritual strength first in order to save your physical body and also save the world. And yet people don't believe this. 여러분은 무엇을 하든지 묵상운동으로 세계를 바꿔야 됩니다. No matter what you do, you must change the world as you engage in holy meditation. 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿어라. Whatever you request in prayer, believe that you have received it. 과학입니다. It's a science. 네 믿음대로 될지어다. It will happen just as you believe. 과학이에요. It's a science, 영적 과학. a spiritual 이걸 science. 다 붙잡는. So you must hold fast to this. 세계복음화 받은 줄로 믿어라. Believe that world evangelization has already been given to you. 하늘과 땅의 건세 가지고 함께하겠다. God promised that he will be with us with all authority in heaven and on earth. 보좌에서 너와 함께하겠다. He says, I will be with you on the throne of heaven. 약속하신 겁니다. It's a promise given to us. 오늘 맥추절 오순절이 무엇인지 정확히 알고 응답받는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless your name, Lord Jesus Christ, that today you can accurately understand what the Feast of Harvest is, Pentecost is, and may you be strengthened by the power of the Holy Spirit. 세계복음화는 누구도 막을 수 없는 하나님의 절대적인 계획인 줄 믿습니다. 동일하게 지역복음화도 그렇습니다. 전도캠프는 지역을 살리는 겁니다. 그래서 오늘 예배드리는 저와 여러분은 이걸 붙여야 돼요. 나의 지역복음화는 하나님의 절대계획이다. 하나님 만나는 길, 하나님 누리는 길, 다른 말로 하면 예수 생명, 예수 능력, 하나님의 계획. 교사들은 정인입니다. 이번 여름에도 우리 렘넌트들에게 살아있는 하나님의 말씀 전달해야 돼요. 렘넌트들에게 맞는 기도를 어떻게 가르치느냐? 세 번째, 그 연령대에 맞는 전도의 축복을 어떻게 누릴 것이냐? 우리 렘넌트가 그리스도께 붙어있는 증거가 뭡니까? 열매를 맺게 돼 있어요. 이게 그리스도의 축복이요. 목자에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 것이다. 세계 복음화의 가장 정확한 방법을 이 시대에 주셨는데 저는 그것을 다락방 전도운동이라고 생각합니다. 우리가 하고 싶다고 세계 복음화 할 수 있는 게 아니에요. 하나님이 하셔야 돼요. 하나님 주신 게 맞다면 80억 인구가 일어나도 막을 수가 없어요. 모든 것은 과정일 뿐입니다. 거기에 쓰임받게 되어진다면 그보다 큰 축복이 없어요. 세계복음화를 위해서 항상 점검해야 될 것. 초대교회 역사하셨던 그 역사를 놓치지 마라. 예수 생명운동이요. 저와 여러분이 예수가 그리스도이심이 믿어지고 그 고백이 될 수 있다면 하나님 자녀인 분명한 증거입니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀 되는 권세를 주셨다. 그때 하나님의 성령, 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰다. 현장에서 12가지 문제를 통해서 계속 그리스도가 체험되어지는 거예요. 이 사역을 위해서 우리가 말씀의 인도 따라 움직일 때 현장에 예수 능력이 나타나는 거예요. 구원받은 하나님의 자녀를 붙이는 거예요. 하나님이 세계 살릴 제자를 붙이는 거예요. 어떨 때는 사건을 일으키는 거예요. 영원 전부터 준비된 것인데 기록된 것인데 그게 이제 성도들에게 나타났다. 이 응답을 계속 지속할 우리 주님이 준비한 제자들이 하나님의 시간표 따라 저와 여러분이 제자의 삶을 살 때 하나님이 붙이는 거예요.
지역을 살리기 위해서 이 준비된 응답을 누릴 수 있도록 말씀 운동으로 파고들어라. 거기에 하나님이 준비한 사람을 만나는 응답을 주시는 거예요. 담대하게 캠프해라. 그럼 만나서 뭘 해야 됩니까? 확립할 수 있는 메시지가 필요하다. 전도 캠프의 현장 분석을 통해서 나옵니다. 사역에 대한 경험을 통해서 나의 것으로 준비됩니다. 전도는 하나님이 예비한 사람을 찾고 세우고 파송하고 지속하게 만드는 것이다. 그게 올바른 전도의 개념입니다. 볼 수 있는 응답이 일어나야 돼요. 그거 하기 위해서 우리가 붙든 기도 제목이 300지기 운동. 어떻게 하지? 그 어떻게만 빼고 하면 돼요. 우리가 복음을 위해서 살 때, 그지? 어려움이 올 거다고 얘기했어요. 최고 응답의 시간표에 최고의 핍박이 일어날 것이다. 왜 그러냐? 사단이 가만히 있을 수가 없잖아요. 핍박을 누릴 수 있는 결단. 그 무엇도 두려워할 필요가 없어요. 이 동기 때문에 하나님이 준비한 응답 속으로 갈 수가 없어요. 항상 동기 점검하고요. 겸손히 종의 자세로 교만하지 말고 진짜 결단하면 진짜 역사 일어나요. 복음이 전달되면요, 빛과 어둠이 딱 극명하게 나뉘게 돼 있어요. 그 제자들을 따로 세워라. 따로 세워서 지역 전체를 살리도록 말씀 운동 펴는 거다. 세계 복음화를 위한 구체적인 시간표와 방향을 응답으로 주게 됩니다. 그 응답까지 우리가 도전할 수 있는 중요한 시간표를 하나님이 이번 여름에 주신 줄 믿습니다. 올해는 많은 다민족들 오게 될 겁니다. 今年会来很多的多民族， 또 전 세계 다민족들이 서로 이동하기도 합니다. 而且全世界的多民族也都在移动， 하나님 뜻입니다. 都是神的旨意。 부산에서 우리 전도운동을 시작했는데 세계복음화 일어난 거는 당연한 거겠죠. 我们在釜山开始了传道运动，兴起了世界福音化，这是当然的。 지금 많은 다민족들이 일어나서 복음운동하게 되는 거는 당연한 겁니다. 现在很多的多民族兴起开展福音运动，这也是当然的， 그리스도께서 그렇게 약속하셨어요. 因为基督正是这样应许的。 단지 오늘 여러분들이 아셔야 되는 거는 누구를 쓰시냐는 거죠. 只是今天大家必须应该知道的是，到底使用谁？ 영혼 사랑이 是爱灵魂， 여기가 길입니다. 这就是道路。 그래서 이 영혼 사랑이 있어야 선교가 일어나는 거예요. 有爱灵魂，才能兴起宣教。 바울팀이 로마도 보아야 하리라. 그 속에 지금 있는 거예요. 保罗团队告白，必定要去罗马做见证，正是在这个告白中， 하나님의 축복도 길이 있어요. 神 흐름이. 的祝福也是有他的通道。 그게 선교가 아니고 영혼 사랑하는 선교예요. 而这路不是宣教，而是爱灵魂的宣教。 그러면 왜 영혼 사랑에 대한 이 축복이 중요하냐고 말이에요. 为什么爱灵魂的这个祝福如此的重要？ 절대 문제에 걸려 있어요. 是绊倒在绝对问题里， 창세기 3장, 6장, 11장에 빠져 있습니다. 陷入在创世纪3章、6章、11章， 날이 갈수록 이 사단의 털에 걸리거든요. 而且日益绊倒在这个撒旦的 이걸 框架里， 불쌍히 여겨야 돼요. 应该怜悯这些人， 완전히 사단의 올무에 걸립니다. 而且彻底被绊倒在撒旦的网罗中， 이거 보는 눈이 있어야 돼요. 应该有眼光能够看到这个， 여기에 걸려서 전 세계는 지금 죽습니다. 因为全世界绊倒在这里，所以正在死去。 왜 우리는 영혼 사랑이 중요합니까? 为什么对于我们爱灵魂如此重要？ 절대 해답을 줘야 되니까. 要给绝对解答。 누가 뭐래도 예수가 그리스도다. 오직 이것밖에 답이 없어요. 无论谁怎样说，耶稣是基督，唯有这个答案。 오직 예수가 그리스도 모든 문제 해결자. 唯独耶稣是基督，是所有问题的解决者， 사단이 벌벌 떠는 그 이름. 是撒旦害怕战惊的那名。 오직 보좌의 배경만이 그들을 살릴 수 있습니다. 唯独宝座的背景才能拯救他们， 이걸 보고 유일성. 把这称为。 그래서 완전히 치유되지 않으면 될 수가 없어요. 所以，若不是完全得到治愈，就不可能成， 재창조. 是再创造。 고린도후서 5장 17절입니다. 哥林多后书5章17节， 이전 것은 지나갔으니 새로운 피조물.
旧的已过，已成新的被造物。 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물. 凡在基督里的都是新的被造物。 여러분이 이 언약을 잡고 있으면 정말 절대 응답 옵니다. 当大家持定这个圣约的话，必定会到来绝对应允。 이때부터 여러분의 업은 한 번도 빠짐없이 237로 바뀌었습니다. 从这个时候起，你们的业一次也不落，全部改变成237，对吧？ 여러분의 경제는 이때부터 5천 종족 살릴 빛의 경제로 你们的经济从这个时候起会改变成能够拯救5000种族的光的经济。 이제 여러분의 학업, 산업, 모든 직업은 你们的学业、产业还有所有的职业， 세 가지 뜰을 만드는 업으로 바뀌게 될 겁니다. 必定会改变成能够建造3个院子的业。 하나님의 사랑은 조건이 없습니다. 但神的爱是没有条件的， 그걸 보고 아가페 사랑이라. 把这爱称为阿嘎。 하나님이 절대 구원받을 수 없는 우리를 건지셨기 때문에 조건 두면 구원 못 받아. 因为神拯救了绝对不可能得救的我们，所以如果有条件是不可能得救的。 이 일을 하는 개인과 교회에게는 237, 5천 종족이 될 만큼 항상 응답하셨어요. 这是的个人和教会能够成就237、5000种族的程度，神常常赐下了应允， 이 언약을 잡는 겁니다. 要持定这个圣约。 오늘 오순절의 치유, 여러분 오늘 중요한 237, 5천 종족의 응답 언약을 굳게 딱 잡고 일주일 가셔야 돼요. 今天话语当中五旬节的制约，还有237、5000种族的圣约，要持定这个之后走下1周， 그래서 응답 분명히 올 거니까 因为分明会到来应允， 그릇 준비하세요. 所以要准备器皿。 이번 주간에는 237, 5천 종족의 빛의 경제가 여러분에게 성취되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉主耶稣的名，这一周能够恢复237、5000种的光的经济。 성령의 은사, 성경에 약속하신 6월절의 구원, 수장절의 보좌 배경, 오순절의 성령의 역사, 그 영적인 힘을 얻게 하심을 감사드립니다. 광야길 갈 때 주신 새 절기의 언약을 붙잡게 하옵소서. 우상시대가 되었을 때 요엘 선지자에게 주셨던 언약을 붙잡게 하옵소서. 바벨론에서 돌아와 성전 건축이 중단되었을 때 주셨던 오직 나의 신으로 된다고 하신 언약 붙잡게 하옵소서. 로마에 속국되었을 때 주신 언약 붙잡게 하옵소서. 그래서 하나님이 준비해 놓으신 성령의 은사를 받고 묵상운동으로 세계를 살리게 하옵소서. 지역 복음화, 누구도 막을 수 없는 세계 복음화와 지역 복음화에 쓰임받게 하신 하나님께 감사드립니다. 이번 여름 우리 렘넌트들에게 예수 생명, 예수 능력, 하나님의 계획이 체험되어지고 살아있는 하나님의 말씀과 복음의 말씀을 전달하는 증인 되게 하옵소서. 렘넌트들에게 기도를 가르치고 연령대에 맞는 전도의 축복을 누리는 비밀이 전달되게 하옵소서. 성경적인 다락방 전도 운동을 통해서 하나님이 하시는 세계 복음화를 보게 하시고 초대교회 성령의 역사와 함께 예수 생명, 예수 능력, 예수 제자를 체험하고 찾는 증인 되게 하옵소서. 말씀 운동을 통해서 지역을 살리는 응답을 확인하게 하시고 하나님이 예비하신 만남을 통해서 되어지는 전도의 축복을 누리게 하옵소서. 300지교회를 통해서 성경적인 전도운동을 실현시키고 항상 나의 동기를 점검하며 진짜 결단하여 지역지역에 제자들이 세워지는 진짜 응답을 받게 하옵소서. 선교는 영혼 사랑이다. 영혼 사랑이 세계복음화와 선교의 길임을 알고 기도하게 하심을 감사드립니다. 영혼 사랑으로 사탄이 가져다 준 12가지 절대 문제에 걸려있는 사람들을 살리게 하옵소서.
영혼 사랑으로 오직 예수 그리스도 보좌 능력의 유일성, 새로운 피조물이 되어지는 재창조의 절대 해답을 전달하게 하옵소서. 그래서 나의 업과 경제가 237 5천 종족을 살리고 세 가지 뜰을 만드는 절대 응답을 누리게 하옵소서. 조건 없는 아가페 사랑으로 오순절 237 5천 종족의 언약을 붙잡고 그릇 준비하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.